kanë një periudhë të kohore të dyshim, nuk mund të mbrojnë interesat e shoqërisë, nuk mund të jenë faktor relevant për zhvillimet demokratike në Republikën e Maqedonisë. Për një arsye, nëse këtu kemi ish ministrin e punëve të brendshme, kemi personin i cili ka punuar në shërbimin sekret të Republikës së Maqedonisë në një periudhë kohore, ai posedon informacione nga ish shërbimet sekrete dhe unë nëse kam qenë bashkëpunëtor i tyre në Thojza, atëherë unë nuk mund të jem i lirë në funksionimin tim. Këto persona duhet të lirohen dhe duhet të largohen nga funksionet publike në Republikën e Maqedonisë në mënyrë që të kemi procese të lira të zhvillimit demokratik në vend. Po, zoti Nafi, jeni nga trallat që flisni hapur se keni qenë bashkëpunëtor i UDBA-s. Keni qenë spion apo shefi spionave? Shive, njerë unë e përshëndes njerë këtë emision që ju dëshiroj gjithë një të keni suksese kolosale kështu për intereset të opinionit, popullit. Pas janë nisa ashtu me terminin spion edhe është, tek ne është bë pak zakon kjo, nga e përditshmja, nga të shkrojturat, spion, informatorë, bashkëpunëtorë, njeri që është zyrtar, gjitha thuj se futen në i kalup, që nuk është ashtu. Zyrtari në shërbimet sekrete është zyrtar që merr rrok. Kurse spion më tepër përdoret në rrjetet e agjenturave të shërbimit të brenda shtet dhe jashtë. Kurse çdo shërbim sekret ka edhe bashkëpunëtorët e vet, që mund të quhen më mirë informator ose që përdorim ne në të popullor që si kodosh. Unë do të kisha thënë edhe fakir, kemi edhe të ne shqiptarët, kemi plot fakir, njerisht. Po do të sqaroj vetëm një gjë kështu që mos marr shumë kohë dhe të misionit. Çfarë ka qenë UDB-ja? Njerëzit tonë kanë një botkuptim si të përgjithshëm kështu. Po UDB-ja, shërbimi sigurimit shtetëror, kje për shembull KOS-i që i themi, kontrobavështajnë sluzhba dje, shërbimi ushtarak, kanë disa diferencë. Çdo shërbim ka sektorët e vet veçantë. Unë më tepër do të flas në ata që kam një uri për hir të opinionit, t'ju japë njerëzve, popullit të një pasqyrë sa më të qartë, për shembull. Frçkovski ka qenë edhe ministër në këto kohë, shqyqyr që nuk ka qenë, e koha e UDBA-s atëherë. Po ai nuk ka mund të lexon dosje, për shembull, nga shërbimet sekrete. Nga një sektor se funksioni aty ka mund të bën dhe i nënshkrim atje dhe i dokumenti ku ta di unë, por njeriu i cili i ka lexuar dosjet, atje ka një paragraf në atë ligjin intern të vetë shërbimit që personi i cili është aty i paguar, zyrtari nuk guxon të flet, duhet t'i mbajë fshet gjërat deri në varr. Unë nuk kam asi obligimi prej 81-shës pasi ai shërbim më ka dënuar me vdekje, madje 20 vjet. Që unë edhe sot e këtë ditë nuk di cili është faim. Ndoshta është faim vetëm se jem shqiptar. Por tani, në sektorin e 4 të them atje, ose sektori 2 atje, Zoti na ruaj të njerëzit tonë, kanë pas probleme edhe Maqedon me UDB-n. Po problemi i Maqedonëve këtu te ne, më tepër është sugjeru nga Beogradi. Kurse me UDB-n më shumë kanë pas problem shqiptarët, edhe këtu edhe në Kosovë, siç ka pas edhe UDB-ja me shqiptarët. Por tani, problemin e shqiptarëve ndaj UDB-s e ka inicu, e ka ngacmu vetë UDB-ja, duke bërë ato kombinacionet e veta operative. Unë do t'ju flas diçka në shkurt. Po, se sigurisht do na duhet një emision i tërë për tregu se si ka funksionu. Unë këto i shkruaj edhe në libër për hir të lexojnë njerëzit. Demonstratat në Kosovë është iniciatori kryesor vetë shërbimi sekret i UDB-s me direktivat Beogradit, duke tregu që jashtë shqiptarët janë problematik. Pa e marrë parasysh se ajo madje do të merr për masa dhe u bë mandat. Ке имате можност да кажете како се правеле тие досија, дали методот на лустрација кој што се предвидува сега овозможува вистинско откривање. Сега само накратко, имајќи го тој увид, бидејќи сте биле човек внатре, на прашањето што го загатнавме за старт. Дали сметате дека лустрацијата треба да се однесува до 91 или и понатаму до 2008?
Po, unë do të flas shqip, se sigurisht që edhe Frashkovski do ta mëson shqipen ashtu siç kërkohet. Ne flasim edhe maqedonishin, por në lidhje me pyetjen shumë koncize që e bët ju, mendimi im është edhe Tahiri ka vujtur në përburgje kur e takova një Drizov me rdhkesh se atje është vështirë të arruan dinjitetin siç e ka rujtur ai. Por ai tjetër problem. Dosjet duhet të hapen që nga koha e Vosit, Kosit, Oznës, prej 45-ës, 6-ës, sidomos prej 46-ës, edhe 48-ës edhe deri në dytët me 98-ën, sa tha Tahiri atje. Nëse nuk hapen këta, atëherë nuk kemi bë kur gjë, nuk është asnjë farë lustrimi ajo, është vetëm një politik ndaj opinionit, ndaj popullit. Aty kjen ato dosje, nuk di sa ka tani, por unë mbaj mend ishin ato arkat speciale, kështu që mund të kapeshin 2 vete dhe në një ark futeshin për shembull 20-30 dengje dosjesh. Ata ishin të gatshme për të transmetuar në tjetër vend për situata të ndryshme. Nuk di Beogradi sa ka lënë këtu. Por për ata mund të flasim kështu, duke dhënë mundësi edhe njerëzve tjerë të qasen këtij problemi. Nëse nuk hapen dosjet ashtu si duhet, të jemi si shtet demokratik, me që unë nuk kam kur gjë me kë shtet, vetëm erdha në këtë emision për hir të emisionit, edhe për hir të shikuesve dhe të njerëzve. As me shtetin vjen mirë të në parlament, shkojnë vërdall atje, po inshallah ju ndihmon edhe Zoti. Значи, клучната дилема, прва што ја загатнавме тоа, зошто до 2008 година? Господинот Фрчковски рече дека со тоа директно имплицирате криминално однесување, незаконско однесување, како и пред осамостојувањето на сите влади во континуитет досега, до 2008, значи и вашава актуелна влада. Јас не можам да го разберам СДСМ и промената на ставот по однос на тоа прашање. Во парламентот на Република Македонија, сведок овде е господинот Тахир Хани, долго разговаравме и се договаравме со господинот Андов и ние бевме предводници на тој став дека лустрацијата треба да биде до моментот на носењето на законот, за да не се остави ни најмалку сомнеж дека некој сака да се скрие и дека некоја политичка партија заради тоа што сега е на власт сака да... Се извинувам, ќе ве прекинам, господинот Андов денови ве открива дека неговиот првичен предлог бил 91 и дека потоа заради отпори од некои партии и за да се обезбеди консензус е стигнато до 2008. Јас колку што знам, првичниот предлог на господинот Андов беше до моментот на носење на законот. Потоа имаше одредени размислувања законот да биде од страна на некои членови на ВМРО ДПМН, законот да биде до моментот на носење на закон за отварање на досиеата во 2000 година. Но тогаш имаше силен напад од страна на опозицијата, односно од страна на Социјалдемократскиот сојуз, и можам да ви прочитам некои ставови да видите како еволуираат ставовите на СДСМ по однос на тоа прашање. На 23.1.2007 година господинот Борис Кондарко вели да се оди до крај и не само да се обелоденуваат нивните имиња, туку да се види на вистина што се работело, односно ако биле злоупотреби, какви биле злоупотребите и против кого. Понатаму, 1 јули 2007 година. Најголемата опозицијска партија СДСМ нема да го поддржи законот за лустрација доколку се скратува периодот за кој се однесува лустрацијата и се предлага таа да третира период од 2 август до донесување на законот за отварање на досиета, што беше направено во 2000 година. Значи тоа размислувањето кои што бе од страна на ВМРО ДПМН, некои членови до 2000 година да биде. Велат понатаму, сметаме дека тука се крие некаква замка и бараме да се врати првичното решение, да се третира периодот до стапување во сила на законот за лустрација, односно и последните 7 години. Се сомневаме дека намерата е да се амнестираат лица кои од 2000 година досега соработувале со безбедносните служби и кршеле човекови права. Значи, овие обвинувања беа испратени на сметка на ВМРО ДПМН. Заради тоа што смета некои од луѓето, членовите на ВМРО ДПМН, дека со отварањето на досиеата треба до тој период да важи законот за лустрација. И сега, каква е таа демагогија од страна на
Социјалдемократскиот сојуз, еднаш да имат еден став по одредено прашање, откако сите заеднички го донесовме, го прифативме тоа дека треба законот да важи до моментот на донесувањето. Тука имаше многу приврзаници од страна на ВМРО ДПМН, од страна на ДУИ и се усогласивме сите и ја донесовме таа одлука. Дали тоа беше само глумење, декларативно зборување на моите колеги дека ние нема од Социјалдемократскиот сојуз зошто да се плашиме, ние немаме во нашите редови кодоши, па законот може да важи до денот на донесувањето. Сега, кога се донесе законот, значи, излезе нов инструмент, Уставниот суд, кој што го укинува законот и не враќа на 91-та година. Јас не можам да се согласам дека со констатацијата на господинот Фрчковски дека од 91-та година па наваму имале можност да ги нападнат пред суд сите злоупотреби кои што ги правела службата. Значи, тоа му е на господинот Фрчковски, сега и на Социјалдемократскиот сојуз, бидејќи истиот господин Кондарко на 1.2.2010 вели, СДСМ нема да ги коментира одлуките на Уставниот суд. Со Уставот од 1991 година предвидени се законски механизми со демократска контрола на работењето на државните служби за безбедност. Со постојниот Устав и закони предвидени се санкции за припадниците на тајните служби во случај на злоупотреба на нивната положба. Значи, сосема друг став во однос на сето тоа што заеднички го градевме како консензус. Само уште нешто да се докажам. Ако е така, како што велат тие, дека соработниците имаат можност да одговараат пред закон. Ќе го прашам господинот Фрчковски. Зошто, господине Фрчковски, господинот Јордан Петровски, кој што 10 години талка по ходниците на нашите институции и никако не може да стигне до правдата, а е единствен кој што повел постапка за злоупотреби кои што ги правела службата со ваш подпис, најверојатно со ваша наредба како министер за внатрешни работи, бидејќи во ваше време е правено тоа, се водел под псевдонимот Црни само заради тоа што бил член и финансиер на ВМРО ДПМН, бил следен, прислушкуван, малтретиран. Тој со неговото досие стана азилант во Канада, веќе доби државјанство во Канада и стана член на нивната конзервативна партија, меѓутоа не успеа во нашата земја, согласно нашиот демократски устав и гаранциите кои што ги дава тој устав за приоритетност и итност за вакви случаи. Дали приоритетност и итност е повеќе од 10 години некој да не го оствари своето право и некој да не одговара за за злоупотребите на службените овластувања? Добро е што СДСМ еволуирал, ако имал такви ставови. Веројатно, политичката партија не сака да носи никаков сомнеш дека некого крие, затоа отворено го поддржала погрешниот предлог на ВМРО ДПМН, законот да важи до 2008. Мотивот, претпоставуваме, дека не сакале да се помисли дека тие некого кријат и затоа го поддржале, инаку лош предлог. Добро е што Уставниот суд тоа го коригира. Инаку и СДСМ ќе сгрешеше со предлогот 2008. Вистината е таа пред која нема никаква отстапка, независно што партискиот став бил ваков или онаков. Лустрацијата мора да заврши со еднопартискиот систем. Се друго е грешка и зголемување на конфликтноста и тоа не е моја констатација, тоа е констатација на Советот на Европа, која констатација нивниот комесар за човечки права ги руши законите кои се практично направени на овој тертип. И со оваа полемика која лажно се води овдека. Инаку, полемиката која на поголемиот број случаи кои се жалат под партиското знаме на владечката партија, всушност се направени прекршоците пред 91. Половина од тие што беа на протести. И тие тоа јавно кажуваат со продолжение дека ние како фамилија сме страдале после тоа. Инаку, практично, гестот на кршење правото е пред 91. И тоа јавно кажуваат. Мислам, него се огледуваат контраверзната на изјавата, меѓутоа тоа се покрива ако е во тој период. Сега, за конкретниот случај. Не е точно исто така дека службата не еволуирала, тоа само оној кој не знае зборува така. Инаку, после Уставот, службите со законот 95-та година се реформира, се поделија на две, контразнавање и разузнавање. Наново се донесува согласно новите системи така во специјален службен весник, кој исто така може на увид, тоа не е посебно скриен, али е посебен службен весник, начините кои се третира екстремизмот
И екстремизмот се третира по сите основи кога се употребува насилство во политичката програма. И тука е така како што е во сите служби направено.